Assalamu alaikum everyone. I hope you all had a very good evening today. আমি অপরাজা। আজকের ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের সেশন শুরু করার আগে আমি চাই আপনাদেরকে একটু পরিচয় করে দিতে ডিআইপি ফাউন্ডেশনের সাথে। ডিআইপি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা বিশাল স্বপ্ন নিয়ে। আর সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদেরকে বর্তমান টেকনোলজির যুগে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ক্যারিয়ারের দিকে আরো বেশি ফোকাস এন্ড শক্তিশালী করে তোলার জন্য। আর ডিআইপি ফাউন্ডেশন কাজ কাজ করছে মূলত ড্রোন টেকনোলজি, রোবোটিক টেকনোলজি, আইওটি, অটোমেশন, এছাড়াও আরো অনেক ফিউচার প্রুফ টপিক নিয়ে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শুধু থিওরিটিক্যাল না, বরং বাস্তব প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রজেক্ট গুলো বা স্কিলস গুলো শেখানো যায় তা নিয়ে। এখন আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাতে চাই যেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে ডিআইপি ফাউন্ডেশন শুরু হয়েছিল, আমরা কারা এবং কিভাবে কাজ করছি। Give me a moment and I will share the video with you. The fourth industrial revolution is transforming how we live, work, and connect. Technologies like robotics, AI, and embedded systems are driving innovation across industries, redefining the future of education, healthcare, transportation, and commerce. Although Bangladesh has made strides in advancing the fourth industrial revolution, the nation often faces challenges in building adequate infrastructure and offering professional training programs to prepare future tech leaders. So the question arises, how do we prepare today's generation for tomorrow's challenges and opportunities? I have always aspired to do something that would open new horizons for our youth and develop them with world-class skills. Harvard University's Innovation Lab provided me with the opportunity to develop the concept of DIP Foundation based on my dream, to create a platform that would equip our young people with proficiency in technologies related to the fourth industrial revolution. This inspiration led me to Armenia, where I visited an Armat lab in a remote village. There I observed children and teenagers learning and innovating in robotics, coding, and AI, even with very limited resources. I thought if they can do it, so can the youth of Bangladesh. This experience gave birth to the DIP Foundation. At our DIP STEAM lab, we teach children and young adults robotics, 3D printing, AI, and software development, among other things. Our goal is not only to prepare them for jobs, but also to transform them into innovators, entrepreneurs, and world-class leaders in new technologies. At DEEP Foundation, the Development Innovation Platform, we empower future innovators with the skills and knowledge needed to thrive in this era of rapid technological change. As a leading institute specializing in 4 IR technologies, we offer a comprehensive STEAM curriculum through our Armat Lab and Deep STEAM Lab, spaces where ideas come to life. Our mission is to create a dynamic platform that nurtures creativity, collaboration, and excellence in technological innovation. By blending cutting-edge education with real-world applications, we empower individuals to turn their ideas into impactful solutions. Since our inception, our journey has been marked by significant milestones. In 2018, our vision was born at the prestigious Harvard University, where we established DEEP Foundation and partnered with an Armenian initiative focused on STEAM education. By 2019, we had solidified our international presence by participating in the WICT conference. In 2020, we showcased our work at Expo 2020. In 2021, we installed a fully equipped Armat Engineering Laboratory at the Bangladesh Air Force's Chittagong base and conducted comprehensive training for personnel. In 2022, we established the DEEP Hub, attracting students from diverse universities and STEAM officials. And in 2023, we developed
our in-house curriculum, initiated coaching sessions, and partnered with BRAC University's Duburi and EdTech platform Kiron to further expand our reach. As we move forward, our vision is clear, which is to become a global leader in 4IR education and innovation. We are building a community of learners, educators, and industry professionals who are passionate about driving technological progresses. And we now invite you all, students, educators, innovators, as well as policymakers, to join us in this mission. Together, we can shape a smarter, more connected, and more sustainable world. ধন্যবাদ everyone, আপনাদেরকে ধৈর্যের সাথে ভিডিওটা দেখার জন্য। আর আজকে আমরা যে ওয়েবিনার জন্য জয়েন করেছি সেটা হচ্ছে মূলত IoT রোবোটিক্স এন্ড 3D প্রোটোটাইপিং। এখন আপনারা আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের সাথে পরিচিত হবেন এবং আমাদের এই কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন। আর এই কোর্স কিভাবে আপনাকে আপনার ফিউচার গড়তে হেল্প করবে তা নিয়েও বিস্তারিত জানবেন। আমাদের লিড ইনস্ট্রাক্টর অফ দ্য কোর্স ইজ হুমায়রা আক্তার। আপু, আপনি আপনার সেশনটা শুরু করতে পারেন। Okay, thank you, Afaza, for this excellent intro. Okay, I'll begin my presentation now. Okay. Okay, hello everyone. I hope you can see my slides. তো আমরা মেইনলি আজকে হচ্ছে আরটি কোর্স নিয়ে জানবো। তো শুরুর আগে হচ্ছে আমি আমার ইন্ট্রোটা যদি দিয়ে দিই। আমার নাম হচ্ছে হুমায়রা আক্তার মীর। আমি প্রেজেন্টলি হচ্ছে রোবোটিক্স প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডিপ ফাউন্ডেশনে আছি। অ্যান্ড প্রিভিয়াসলি আমি হচ্ছে আরটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এমই সোলশেয়ারে ছিলাম। তার আগে হচ্ছে জুনিয়র আরটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সিপিএসসি টেকনোলজিতে। অ্যান্ড আমার বিএসসি কমপ্লিট করেছি আমি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক ইন ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট। এখানে কিছু আমার হাইলাইটেড প্রজেক্ট শো করা আছে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অ্যান্ড প্রেজেন্টলি যেটা ইউজ হচ্ছে আইওটি মার্কেটে সেটা হচ্ছে বিএমএস নিয়ে বা ইজি নিয়ে যেটা বলি, সেটা কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় আইওটি সিস্টেম দিয়ে সেটা, অ্যান্ড হোম অটোমেশন অ্যান্ড সো আদার অন। সো এটা ছিল আমার ইন্ট্রো। এখন আমরা জানবো আইআইটি কোর্সের বেসিক আউটলাইন নিয়ে। এখন আপনাদের কোশ্চেন থাকতে পারে যে এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ভর্তি হওয়ার পর কি কি শিখবো বা মেনলি কি কি আমাদের শেখানো হবে, এটা আমাদের রিয়েল লাইফে কিভাবে এক্সিকিউট করব। সো সেটা যদি একটু সামারাইজ ভাবে বলি, এখানে ফার্স্ট লেসনে হচ্ছে আমরা আইওটি নিয়ে জানবো, সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করেন, আইওটির সাথে রোবোটিক্স কিভাবে কম্বাইন করে আমরা আমাদের রিয়েল লাইফে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি সেটা জানবো। দেন হচ্ছে বিভিন্ন সেন্সর, অ্যাক্টুয়েটর, মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে জানবো। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে এই যে সেন্সর নিচ্ছি সেটাকে আমরা ওয়াইফাই ব্লুটুথের মাধ্যমে কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারি সেটা জানবো, সেখান থেকে ডেটা নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায়। দেন আমরা একটা রোবট বানানো শিখবো, রোবটের ডেটা আমরা কিভাবে রিয়েল লাইফে মনিটরিং করতে পারবো সেটা নিয়ে জানবো। এন্ড যে আমরা রোবট বানাবো বা একটা সার্কিট ডিজাইন করব, তো সেটাকে কিভাবে আমরা পিসিবির আকারে রূপ দিতে পারি এন্ড সেটা কিভাবে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে নিতে পারি সেটা 3D ডিজাইন নিয়েও আমরা জানবো। দেন যদি আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে বলি, আমরা হচ্ছে আইওটি এই ডিভাইসটাকে কিভাবে ক্লাউডের সাথে ইনক্লুড করতে পারি সেগুলোর নিয়ে কোড করা হবে। এন্ড ফাইনালি হচ্ছে আমরা এই দুটো প্রজেক্ট করব, সেটা হচ্ছে একটা স্মার্ট হোম অটোমেশন প্রজেক্ট আর একটা হচ্ছে সোলার ইরিগেশন প্রজেক্ট। ওকে, এটা ছিল হচ্ছে আমার কোর্স আউটলাইন। সো ওকে, সো আমরা এখন জানবো যে এই যে আইওটি আমরা বারবার বলতেছি, সো এই আইওটির ফুল ফর্ম কি? এটার নাম হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস। সো ইন্টারনেট অফ থিংস একটা সিস্টেম যেখানে হচ্ছে মাল্টিপল ডিভাইস থাকে, সেই ডিভাইস গুলোর সাথে হচ্ছে বিভিন্ন সেন্সর বা আদার্স যে মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকে সেগুলো অ্যাটাচ থাকবে। And সেগুলো হচ্ছে নেটের সাথে কথা বলবে বা আমাদের সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করতেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, সেই হোল সিস্টেমটাকে বলা হয় হচ্ছে আইওটি সিস্টেম। এখন যদি আমরা রিয়েল লাইফে এখানে যেমন কিছু এক্সাম্পল আমরা পিকচারে দেখতে পাচ্ছি যে
স্মার্ট ওয়াচ দেওয়া আছে, দেন হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পিকার দেওয়া আছে, দেন হচ্ছে স্মার্ট ফোন, হোম সেন্সর, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ডিভাইস দেওয়া আছে, ওয়াশার, লাইক আমরা রেগুলার লাইফে যেগুলো ইউজ করি সেগুলো কিন্তু মেইনলি আইওটি সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের সাথে অ্যাটাচ হয়ে থাকে। সো এখন আমরা বলতেছি যে আইওটি সিস্টেম এটাকে আমরা রোবটের সাথে কিভাবে ইনক্লুড করতে পারি সেটা নিয়ে যদি জানি, নর্মালি হচ্ছে আইওটি সিস্টেমটার মধ্যে একটা স্মার্ট ডিভাইস থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করে। সো এখন আইওটি রোবোটিক্স যদি বলি, সেখানে হচ্ছে রোবটটাই যেটা থাকবে সেটার ভেতরে আমরা কিছু স্মার্ট ডিভাইস বা কিছু সেন্সর ইউজ করব, যার মাধ্যমে যাতে রোবটটা আমাদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কানেক্ট হতে পারে বা আমরা হচ্ছে ডাইরেক্টলি ওয়্যারলেসলি এটা রোবটটাকে কন্ট্রোল করতে পারি, সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে আইওটি রোবটিক। সো এটা যদি একটু বেসিক জানি যে, হ্যাঁ আমরা তো জানলাম যে একটা সিস্টেম, একটা ডিভাইস থাকবে, সো ডিভাইসটার ভেতর অ্যাকচুয়ালি কি কি ইউজ হচ্ছে, এটা কিভাবে কাজ করবে। সো এখানে বেসিক একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকবে, তার সাথে হচ্ছে কিছু সেন্সর ইউজ করা হবে। এখানে যেমন ইসিজির জন্য, আমাদের হার্ট রেটের জন্য কিছু সেন্সর দেওয়া হয়েছে এক্সাম্পল হিসেবে। এন্ড এই যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে আমাদের একটা ক্লাউডে ডেটা পাঠাবেন, সেই ক্লাউডের ডেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা ইউজাররা রিয়েল টাইম কিছু ডেটা দেখতে পারবো। এর মাধ্যমে আমরা কি হবে, সো আমরা যদি বলি যে ডক্টররা যে হেলথ মনিটর করতেছে বাসায়, ডক্টর হচ্ছে বিভিন্ন হসপিটালে থাকতেছে, পেশেন্ট বাসায় থাকতেছে, কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ডক্টর পেশেন্টের কাছে আসতে হচ্ছে না, ডক্টর হসপিটাল থেকে পেশেন্টের রিয়েল লাইফ মনিটর করতে পারছে যে পেশেন্টের হার্ট রেট এখন কেমন আছে, দেন ওর পালস কিরকম আছে, সেটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা স্মার্ট ওয়াচ বা স্মার্ট ব্যান্ডের মাধ্যমে করতে পারি। আর সেই ব্যান্ডটা হচ্ছে আমাদের ফোনের সাথে কানেক্ট হয়ে আমাদেরকে এই ডক্টরের কাছে ডেটা পাঠাতে হেল্প করছে। সো এই টোটাল যে সিস্টেমটা, এই টোটাল সিস্টেমটাই হচ্ছে একটা আইওটি সিস্টেম হিসেবে আমরা ইনক্লুড করি। সো এখন আমরা জানতে পারি যে হ্যাঁ একটা আইওটি সিস্টেম আমরা জানলাম, কিন্তু এর মাধ্যমে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে কি অ্যাডভান্টেজ হবে, একটা কোশ্চেন আসে। সো অ্যাডভান্টেজটা যদি বলি, এখানে মাল্টিপল অ্যাডভান্টেজ আছে, কিন্তু হাইলাইটেড কিছু অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমরা হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার নিয়ে জানবো, যেটা এখনকার লাইফে হচ্ছে আমাদের একটা মেইন পয়েন্ট মেইন রোল প্লে করতেছে। লাইক এখন আমরা অনেক অ্যাডভান্স হচ্ছি, আমাদের কিন্তু স্মার্ট ডিভাইস নিয়ে রেগুলার কমিউনিকেট করতে হচ্ছে, ইউজেস বাড়তেছে। সো সেখানে কিন্তু আমাদের একটা হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার নিয়ে নলেজ বাড়বে। দেন হচ্ছে হার্ডওয়্যার নিয়ে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের যে কিছু ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হবে বা সিস্টেমটা ডেভেলপ করার সময় আমাদের কিন্তু অবভিয়াসলি কোনো না কোনো ইরোর্স আসবে, দেন ডিবাগ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের স্কিল কিন্তু এর মাধ্যমে আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে, যেমন কোডিং লাইনও আমাদের শিখতে হবে, বিকজ এই মেইনলি যে আমরা কমান্ডটা দিব যে মাইক্রো কন্ট্রোলার সেন্সর থেকে ডেটা নিবে, দেন হচ্ছে ক্লাউডে আবার পাঠাবে, এই সব কিছু কিন্তু আসলে একটা কোডের মাধ্যমেই হবে। তো এখানে কিন্তু আমাদের মেইন যে স্কিল ডেভেলপমেন্টটা সেটা হচ্ছে কিন্তু কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজই। দেন হচ্ছে ইম্প্যাক্টফুল ইনোভেশন যদি বলি, সেটা হচ্ছে একটা ডিভাইস বানালাম, সেটা আমাদের রিয়েল লাইফে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতেছে সেটা নিয়েও জানবো। সেখানে হচ্ছে আমরা যদি এক্সাম্পল হিসেবে দেখি স্মার্ট হোম ডিভাইসেস, হেলথ কেয়ার, এগ্রিকালচার, ম্যানুফ্যাকচারিং, যেটা এক্সাম্পল অলরেডি দিলাম যে লাইক হেলথ কেয়ার এটা স্মার্ট ওয়াচ। আর কিন্তু আমরা এখন রেগুলার যারা স্মার্ট ওয়াচ ইউজ করি, যে শাওমি বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, সেখানে কিন্তু আমাদের রেগুলার পালস নিচ্ছে, আমাদের স্টেপস কাউন্ট করতেছে, সেগুলোর ডেটা দিয়েও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা জানতে পারি যে আমাদের হেলথের স্ট্যাটাসটা কি। তো এগুলো কিন্তু আমাদের ডেইলি লাইফে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট করতেছে আর আমাদের লাইফ গুলোকে ইজি করে দিতেছে। তো আলটিমেটলি যেই ডেভেলপ করলাম, ইম্প্যাক্ট করলো, কিন্তু এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মেনলি ক্যারিয়ারটাও একটা কম্পিটিটিভ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। যে হ্যাঁ এটা কিন্তু লাইক আমরা বলতে পারবো না যে আমরা ফিউচারে যে এর কোনো কোনো আহ গোল দেখতেছি না, আলটিমেটলি কিন্তু এর ক্যারিয়ারের দিক থেকে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে। যে এই অ্যাডভান্স কিন্তু ডে বাই ডে ডেভেলপই হবে, এটা কিন্তু ডিক্রিজ হওয়ার কোনো কোশ্চেন আসতেছে না। সো ক্যারিয়ারের দিক থেকে এটা অনেক মেজর একটা রোল প্লে করবে। দেন যদি এটা আমরা রিয়েল লাইফে যেরকম কিছু এক্সাম্পল অলরেডি দিলাম যে হেলথ কেয়ার, এখন যদি এগ্রিকালচারের দিক দিয়ে বলি, এখানে কিছু আমাদের অলরেডি এমপ্লয়েড ডিভাইসেস রয়েছে, যেমন হচ্ছে সয়েল ময়েশ্চার সেন্সর দিয়ে হচ্ছে আমরা স্মার্ট ইরিগেশন অলরেডি করে ফেলছি, যেখানে দ্বারা হচ্ছে আমরা ওয়াটার সেভ করতে পারতেছি, লাইক আননেসেসারি আমাদের ওয়াটার যাচ্ছে না, আমরা হচ্ছে মাটির যে পিএইচ লেভেলটা থাকতেছে সেটা সেন্সরের মাধ্যমে আমরা
ডিটেক্ট করতেছি অ্যান্ড বাসা থেকে বলে দিচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু পানি হলে এই লেভেলটা ফুলফিল হবে অ্যান্ড আমার এক্সট্রা কোনো পানি দিতে হচ্ছে না। দেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, এখানে বিভিন্ন সেন্সরের মাধ্যমে লাইক কোনো মোশন সেন্সর যেমন পিআই সেন্সরের মাধ্যমে আমরা ডিটেক্ট করি কোনো মানুষ আছে কিনা। যদি কোনো এরিয়ায় মানুষ না থাকে আমরা লাইট বন্ধ করে আমাদের কিন্তু এনার্জি সেভিংস হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কিন্তু আমরা 30% এনার্জি অলরেডি সেভ করতেছে রিয়েল লাইফে। দেন হচ্ছে হেলথ কেয়ার ওয়ারেবল, যেটা অলরেডি বললাম, স্মার্ট ডিভাইস, স্মার্ট ব্যান্ড আমাদের বা স্মার্ট ওয়াচ যেটা বলি। দেন হচ্ছে স্মার্ট হোম। স্মার্ট হোমে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ডিভাইস কাউন্ট হয় না, এখানে কিন্তু মাল্টিপল ডিভাইস আমরা ইউজ করি। যেমন স্মার্ট হোম অটোমেশনে কি থাকে, আমাদের লাইট, এসি, ফ্যান সবকিছু আজকাল কন্ট্রোল করতে পারতেছি আমরা ওয়্যারলেসলি বা ফোন দিয়ে। আমাদের যে যে বন্ধ করতে হচ্ছে না বা অলরেডি সে ডিটেক্ট করে নিয়ে এগুলো হচ্ছে ও সেভ করতেছে। এখানে কিন্তু আমাদের এনার্জি অনেক পরিমাণ সেভ হচ্ছে। যদি পার্সেন্টেজ বলা যায় 50%, 15% অলরেডি আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন রিডিউস হচ্ছে। সো এই যে জানলাম যে আরপি ডিভাইস, এখন যদি বলি আরপি রোবোটিক্স ডিভাইসের একটা এক্সাম্পল, সেটা হচ্ছে এই যে ডেলিভারি বট, যেটা আমরা হচ্ছে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে একটা রোবট, সে হচ্ছে নিজে নিজে রোড ম্যাপিং করে একা একা যে পার্সেলটা আমাদের কাস্টমারের কাছে দিয়ে আসতেছে। এটা কিভাবে হচ্ছে, লাইক রোবটটা যাচ্ছে কিন্তু আমি বাসায় বসে দেখতে পারতেছি যে এই রোবটটার লোকেশন কোথায়, ও অ্যাকচুয়ালি কাস্টমারকে ডেলিভার করতে পারতেছে কিনা। এগুলো কিন্তু সব ওয়্যারলেসলি হচ্ছে, কিন্তু রিয়েল লাইক আরপিওস একটা আমাদের সিস্টেম আছে যেটার মাধ্যমে রিয়েল ডেটা মনিটর করে আমরা জানতে পারতেছি যে আমার রোবটটার লোকেশন কোথায়। তো এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে টাকাও সেভ হচ্ছে, আমাদের এমপ্লয়ি কমে যাচ্ছে। তো এর মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের লাইক রাস্তার যে জ্যাম বলি বা যেটাই বলি, সেফটিও বেড়ে যাচ্ছে। দেন হচ্ছে যে এগ্রিকালচারে কিছু বললাম যে হ্যাঁ এরকম ইউজ করা হয় সয়েল সেন্সর, সেখানে হচ্ছে অলরেডি একটা বিল্ট ইন আমাদের ডিভাইস রয়েছে নিউবল কোম্পানি, যেখানে হচ্ছে সোলার প্যানেল থেকে এনার্জি চার্জ নিয়ে বিভিন্ন সেন্সর নিয়ে এই সেন্সরের মাধ্যমে রেইন ডিটেক্ট করা হচ্ছে। দেন উইন্ড স্পিড সেন্সর দিয়ে আমাদের হচ্ছে রেইনটা কত লাইক মাইলে আসতেছে, মাইল পার আওয়ারে আসতেছে, সেটার একটা ডেটা নেওয়া হচ্ছে। এই ডেটাগুলো কিন্তু আলটিমেটলি সব এই ডিভাইস গুলো থেকে ওয়েবে যাচ্ছে, ক্লাউডে যাচ্ছে। ক্লাউড থেকে কিন্তু আমরা মনিটরিং এর জন্য বিভিন্ন মানুষকে আমরা দেখতে পারতেছি, আমাদের লাইক জায়গাটায় যেতেও হচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ আ মেজর অ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড এছাড়াও হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল ডিভাইস রয়েছে আইওটি, যেগুলো হচ্ছে রিয়েল লাইফ অনেক বেশি ইউজ হয়, লাইক আইওটি স্মার্ট অবজেক্ট, অ্যামাজন ইকো ইজ লাইক স্পিকার, যেটা হচ্ছে অ্যালেক্সা, যেরকম আমরা গুগলের মাধ্যমে গুগলে কানেক্টেড থাকে, যেটাকে হচ্ছে আমরা যদি কোনো কমান্ড দিই সেই অনুযায়ী এক্সিকিউশন শুরু করে দেয়। তার হচ্ছে এই যে স্মার্ট থিং, এটা হচ্ছে একটা হাব যেটার মাধ্যমে আমাদের হোমের মাল্টিপল ডিভাইস একসাথে কানেক্টেড থাকে। আর সেটা হচ্ছে লাইক ওয়্যারলেসলি মনিটরিং করা যায়। দেন ফোন থেকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যে আমার এই ডিভাইসটার লোকেশন কন্ট্রোল করতে পারি, বা সেফটির যে অ্যালার্মিং যে ব্যাপারগুলো থাকে যে কোথাও আগুন লেগেছে কিনা, বা আমার কোনো রুমে লাইট জ্বালাতে হবে কিনা, বা ক্যামেরা যদি দরকার হয়, সবকিছু কিন্তু এই যে স্মার্টফোন দিয়ে অলরেডি করা হচ্ছে। স্মার্ট টিভি, এটা আই থিঙ্ক আমাদের সবার বাসায় অলরেডি আছে, যে গুগল স্মার্ট টিভি অলরেডি আমাদের ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে রিয়েল লাইফে, যেখানে কিন্তু আমরা হচ্ছে লাইক ওয়্যারলেসলি আমাদের টিভি টার্ন অনও করতে পারি। দেন গুগলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন নেটফ্লিক্স এর শো দেখতে পারি। দেন ইকোবি স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট, ইটস লাইক যে এটা হচ্ছে একটা অ্যালার্মিং ডিভাইস, যেটা হচ্ছে আমরা যদি ঘরে লাগাই সেটা হচ্ছে স্মোক ডিটেক্ট করে অলরেডি হচ্ছে আমাদের যে অ্যালার্মিং যে সেফটি গুলো থাকে সেই সেফটি গুলো ও এনশিওর করতেছে। দেন হচ্ছে স্মার্ট ওভেন। এই যে ছয়টা জিনিস বলা হলো এক্সাম্পল, এগুলো কিন্তু আমাদের রিয়েল লাইফ অলরেডি বিল্ড ইন। এরকম অনেকগুলো স্কোপ আছে যেগুলো আমরা ইন ফিউচার হয়তো আরো বিল্ড করতে পারবো এই আরটি ডিভাইস, মানে আরটি সিস্টেমটা যদি ফলো করি আমরা। তো আমরা যদি, ঠিক আছে, একটা সিস্টেম জানলাম, হ্যাঁ এখন এর মাধ্যমে আমাদের তো জবও পেতে হবে, রাইট? কজ আমরা আলটিমেটলি আমাদের ক্যারিয়ার গ্রোথটাই হচ্ছে মেন। সেখানে যদি আমি দেখি, এখানে হচ্ছে আমরা মাল্টিপল প্লে রোল করতে পারি। যেমন হচ্ছে ফার্মার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমরা ক্যারিয়ার গ্রোথ করতে পারি, আইটি ডেভেলপার হিসেবে, এমবেডেড সিস্টেম আর্কিটেক্ট, দেন আইটি সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হিসেবে। এই যে চারটা আমরা রোল বললাম, এই রোল গুলার কিন্তু ফিউচার ডিমান্ড অলরেডি আরো বাড়বে, এরকম না যে এটা কমার কোনো চান্স আছে। সো there's a multiple chances for this career growth in IoT system.
সো এটার যে রোল গুলো বলে এগুলোর স্যালারিও কিন্তু অনেক হাই রেঞ্জের, এন্ড এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং করার একটা চান্স থাকে, কজ এখানে হচ্ছে মাল্টিপল জিনিস নিয়ে কাজ করা হয়, লাইক কোড নিয়ে, যেখানে হচ্ছে সি বা C++ নিয়ে আমরা কোড করবো। দেন যে ক্লাউড বেস কাজ করতেছি সেখানেও আমাদের এপিআই নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। দেন যে এই প্রোডাক্টটা বানাবো সেটাকে একটা ছোট যদি ইম্প্যাক্টফুল ডিভাইস আমরা রূপান্তর করতে চাই, তার জন্য আমাদের পিসিবি ডিজাইনিং ও শিখতে হচ্ছে। দেন এটাকে আমরা কোথায় রাখবো, একটা ডিভাইস আকার যদি রূপ দিতে চাই, আউটলুকটা সুন্দর করতে চাই, সেজন্য আমরা এখানে 3D ডিজাইনিং ও শিখছি। সেখানে কিন্তু মাল্টিপল জায়গায় আমাদের ক্যারিয়ার গ্রোথের একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে। সো এই যে বললাম যে ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে আমরা কাজ করতে পারবো, সো ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে যদি আমরা কাজ করতে চাই সেটা কিন্তু আমাদের ফার্মার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে করার একটা হাই ডিমান্ড রয়েছে, সেটা বাইরে হোক বা দেশে হোক। সো আমরা এখন যদি আমরা লিঙ্কডইনে বা বিভিন্ন জায়গায় বিডি জবস বলি বা মাল্টিপল আরো জব লিঙ্কস যদি সার্চ করি, সেখানে কিন্তু এরকম ফার্মার ইঞ্জিনিয়ার অনেক বেশি নেওয়া হচ্ছে, লাইক ফার্মার ইঞ্জিনিয়ার, এমবেডেড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, যেটা হচ্ছে আমরা রিমোটলি কাজ করতে পারতেছি। সো এটার আলটিমেটলি গ্রোথ কিন্তু অনেক, এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটিও আছে। সো এই আহ এই হচ্ছে আইআইটি সিস্টেম নিয়ে হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন। সো আমি এখন ডাকবো হচ্ছে ফাহাদ ভাইকে তার 3D পার্ট নিয়ে কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ হুমায়রা আপু ফর হ্যান্ডিং মি ওভার। ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে জানতে চাচ্ছি আমার কি ভয়েস শোনা যাচ্ছে? জি ভাইয়া। ওকে। সো ওয়েলকাম আমাদের সেকেন্ড মডিউলে, যেটা হচ্ছে যে আপনার 3D ডিজাইন আর প্রোটোটাইপিং আইওটির জন্য। ঠিক আছে, আমরা যে প্রজেক্ট গুলো বানাবো সেখানে যে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেটা বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে একটা প্লেসে স্টোর করতে হবে অথবা একটা জায়গায় রাখতে হবে। তো ওই জায়গাটাকেই বলতেছি আমরা কোনো একটা প্রোটোটাইপ অথবা একটা এনক্লোজার, ইলেকট্রনিক এনক্লোজার। এবং আমরা এখানে যা শিখবো যে একটা ইলেকট্রনিক এনক্লোজার কিভাবে ডিজাইন করতে হবে ইউজিং 3D মডেলিং সফটওয়্যার। কারণ আমরা দেখা যায় যে অনেক কিছু অনেক কাস্টমাইজড আমাদের ডিজাইন হয়ে থাকে। আমরা যে কম্পোনেন্ট বানাচ্ছি ওটা অনেক কাস্টমাইজ হয়ে থাকে, যেটা হচ্ছে বাজারে হয়তো বা নাও পাওয়া যেতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে এই টাইপের স্কিল আপনার হচ্ছে যে অনেক বেশি কাজে দিতে পারে আপনার পার্সোনাল প্রজেক্ট বানাতে। ইভেন হচ্ছে আপনি যদি 3D ডিজাইনে এখানে আমার এই যে কোর্সের যে মডিউলটা আছে, আমাদের এই কোর্সের এই মডিউলটাতে এখানে আপনারা বেসিক লেভেলের 3D ডিজাইনের যে এক্সপোজারটা ওইটা পেয়ে যাবেন। আর আইওটি বেসড বলেন, রোবোটিক্স বলেন, এই ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখছি যে আমি যেহেতু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড, যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হচ্ছে যে এই যারা হচ্ছে ট্রিপলি সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে ওরা হচ্ছে অনেক বেশি প্যারা খায়। তো এই মডিউলটা তাদের জন্য হচ্ছে এই কারণে অ্যাড করা হয়েছে আমাদের এই কোর্সে। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ফাহাদ। আমি বর্তমানে হচ্ছে যে আহ, যদি পার্সোনালি বলি, আমি হচ্ছে যে একজন কম্পিউটেশনাল লেভেলের হচ্ছে যে রিসার্চে আসি। এবং আমার মেইন কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার এই 3D ডিজাইন প্লাস হচ্ছে সিমুলেশন, এগুলোর উপর হচ্ছে আমার কাজ করা এবং এগুলোর বেস্ট যে রিসার্চ ফিল্ড গুলো আছে এগুলো এক্সপ্লোর করা। ওকে, আমি হচ্ছে বর্তমানে আসাম ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছি। প্লাস হচ্ছে আমি আবার ডিআইপি তে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে, প্লাস হচ্ছে এখানে ইন্টারনাল যে আপনার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সেই যে ডেজিগনেশনে সেটাতেও আছি। আর এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমি যেটা বলছি আমার রিসার্চ বেসড ওয়ার্ক। ফার্স্টে যেটা আপনি দেখতে পারতেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের যে হিট এক্সচেঞ্জার পাওয়ার প্ল্যান্টে থাকে সেটা নিয়ে হচ্ছে সিমুলেশনের যে আপনার যে ফ্লুইডের যে ফ্লো অথবা স্ট্রিম লাইন সেটা নিয়ে হচ্ছে আমি অ্যানালাইসিস করছিলাম। মাঝখানে হচ্ছে যে আমাদের যে ব্লাড ফ্লোর যে বিষয়টা থাকে আমাদের ধমনীতে। সো এই ধমনীতে যদি আপনার সাপোজ কোনোখানে এমন থাকে যে ব্লকেজ অথবা হচ্ছে এমন অবস্থা হয়েছে যে আপনার কোনো এক সাইডে যেমন এখানে দেখতেছি ফুলে গেছে, এটা বলে অ্যানিউরিজম। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্লাড ফ্লো কিভাবে করে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার অ্যানালাইসিসের ভিতরে ছিল। এবং এগুলো হচ্ছে Q1 পাবলিকেশন প্রতিটা।
এটা হচ্ছে আমার রিসার্চ প্রোফাইল। সো ফার আমার হচ্ছে যেগুলো পাবলিকেশন আছে প্লাস আমার কয়টা সাইটেশন আছে এগুলো হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। আচ্ছা, আমাদের যে মেইন টপিক সেটা হচ্ছে থ্রিডি ডিজাইন। থ্রিডি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে ফার্স্টে ডিজাইন শিখতে হবে ইউজিং আ সফটওয়্যার। ডিজাইনটাকে আমরা হচ্ছে যে বলি যে কম্পিউটার এডেড ডিজাইন অথবা ক্যাড মডেলিং, কারণ আমরা কম্পিউটার ইউজ করে হচ্ছে যে কম্পিউটার এইডেড, তার মানে হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে ডিজাইন করতেছি। এবং আমাদের এই পার্টিকুলার যে মডিউল আছে এই মডিউলে হচ্ছে আমাদের যে এনক্লোজার গুলো ডিজাইন করা হবে সেটা হচ্ছে ফিউশন 360 ডিগ্রি সফটওয়্যার ইউজ করে। এবং সেকেন্ড যে পার্ট আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনটা বানানো, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে আমরা যে এনক্লোজার অথবা হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসটা বানাবো আমাদের যে প্রজেক্টে যে এনক্লোজারটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডিজাইন করে দেন হচ্ছে স্লাইসিং সফটওয়্যার, যেটা বেসিক্যালি আপনার হচ্ছে 3D প্রিন্টিং এর জন্য ইউজ করা হয়। 3D প্রিন্টিং এর জন্য হচ্ছে আপনার এই সফটওয়্যারে হচ্ছে এটাকে ইম্পোর্ট করতে হয়। ইম্পোর্ট করার পর হচ্ছে সেটা 3D প্রিন্টিং এনেবল করে হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে আপনার তৈরি করা হয়। এন্ড লাস্টলি হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্টিং, আমরা যে জিনিসটাকে ডিজাইন করতেছি সেটাকেই হচ্ছে আমরা প্রিন্ট আউট করব। মানে থ্রি থ্রি ডাইমেনশনাল একটা জিনিসকে আপনি হচ্ছে প্রিন্ট করবেন, নট 2 ডাইমেনশনাল জিনিস। তো আমাদের এখানে ল্যাবে হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্টার আছে। সো আপনারা ডিজাইন করা শিখবেন প্লাস ঠিকভাবে প্রিন্টিং করে প্রিন্টিং এর যে বিষয়গুলো আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে এখানে জানানো হবে, এখানে বোঝানো হবে। আচ্ছা, কেন হচ্ছে আমরা 3D প্রিন্টিংটা জানা লাগবে অথবা আমাদের থ্রি ডি যে থ্রিডি ডিজাইন বলি যেটাই বলে একদম 3D প্রিন্টিং, ঠিক আছে। থ্রিডি প্রিন্টিং এর জন্য তো সবার আগে আমাকে 3D ডিজাইন জানতে হবে। তো এখানে আপনারা দেখতেছেন যে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস গুলো, এই যে এনক্লোজারের কথাটা বলছি, ইলেকট্রনিক এনক্লোজার বলতে হচ্ছে আপনি এখানে যেটা দেখতেছেন এই যে একটা স্পেসিফিক একটা পোর্ট, বিভিন্ন পোর্ট গুলো আছে প্লাস হচ্ছে এখানে যে বিভিন্ন ভেন্ট আছে, এগুলো মিলে যে একটা আপনার এখানে যে একটা বক্স বানানো হয়েছে অথবা একটা এনক্লোজার বানানো হয়েছে। এই ডিজাইন জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার কিভাবে আপনি ডিজাইন করবেন প্লাস এই জিনিসগুলো শেখার মাধ্যমে আপনার ডিজাইনের একটা যে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপোজার সেটা আপনি পাবেন। যেমন এখানে একটা আপনি কাস্টমাইজ একটা আপনার যে একটা প্রোডাক্ট আছে সেটার জন্য হচ্ছে আপনার অথবা কাস্টমাইজ যে আইওটি বেসড প্রজেক্টটা আছে সেটার জন্য আপনার যে এনক্লোজারের এক্সপ্লোডেড ভিউ অথবা এনক্লোজার যে বানানো হয়েছে পার্ট বাই পার্ট সেই জিনিসটা আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন। সো আপনারা বুঝতে পারতেছেন তো আমাদের এখানে অবভিয়াসলি আমাদের যে এনক্লোজারটা আমাদের যে সার্কিট অথবা আমাদের যে আইওটি বেসড প্রজেক্ট হবে সেটার জন্য হচ্ছে এনক্লোজারটা বিল্ড আপ করাটা অনেকটা ম্যান্ডেটরি হয় সামটাইমস। ওকে, এইগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু ডিসেন্ট 3D প্রিন্টেড প্রোটোটাইপস যেগুলো আমাদের ডিফারেন্ট রোবোটিক্স বেসড অথবা হচ্ছে আইওটি বেসড যে প্রজেক্ট গুলো ছিল এগুলাতে বানানো হয়েছিল। আরো অনেক কিছু আছে, আমাদের যদি ল্যাব ভিজিট করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এরকম অনেক বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আছে যেগুলো 3D ডিজাইন করা, এগুলো আমরা সব নিজেরাই করছি, নিজেরাই ডিজাইন করছি এবং নিজেরাই হচ্ছে প্রিন্ট আউট করছি। এখানে হচ্ছে আরেকটা স্যাম্পল যেটা হচ্ছে আমাদের একটা অটোনোমাস রোবটের জন্য হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি আমাদের মোটর ড্রাইভার রাখার জন্য আর হচ্ছে ব্যাটারি রাখার জন্য এই ভিতরের পোর্শনটা ডিজাইন করা হয়েছে। সো আমি ডিজাইন কনসেপ্টে আসার আগে আমি হচ্ছে যে আপনাদেরকে সলিড ওয়ার্কসে এনক্লোজারের যে ডিজাইন হতে পারে সেটা নিয়ে একটু ধারণা দিতে দিতে যাচ্ছি। যেমন এটা আপনারা দেখতেছেন এটা একটা হচ্ছে এনক্লোজার, এখানে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট থাকবে। আমি যদি এটাকে হাইড করে দিই, এটাকে হাইড করে দিলাম, ভিতরে দেখতে পারতেছি হচ্ছে আমার বিভিন্ন ফিচার্স। ফিচার্স বলতে এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা অনেক কিছু বুঝি না বাট দেখি জাস্ট। এখানে এই জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করতে আমাকে হচ্ছে এই স্লাইডটাকে একটু ওপেন করতে হবে। যেমন এখানে আপনারা দেখতেছেন যে এই জিনিসটাকে বলতেছে কানেক্টিং রড, আর এখানে এটাকে বলতেছে বসের কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার এখানে স্ক্রুকে অ্যাটাচ করা হয়। এই বস মানে আপনার হইতে পারে মাঝখানে স্ক্রু অ্যাটাচ করতেছেন অথবা সাইডে অ্যাটাচ করতেছেন, এবং এটা হচ্ছে কানেক্টিং রিব, ঠিক আছে। কানেক্টিং রিম হচ্ছে যে এটার এই বস যে এখানে আপনার আছে সেটার যাতে স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটিকে ইনক্রিজ করা যায় সেটার জন্য হচ্ছে আপনার রিভিউজ করা হয়। এগুলো হচ্ছে সেম জিনিস, সেম স্যাম্পল দেখতেছেন এবং এখানে যে কত ডিস্টেন্সে রাখতেছে এগুলো কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে।
ছোটখাটো ফর্মুলা, এত কমপ্লেক্স কিছু না, ফর্মুলা আছে। যেমন এখানে যে রেডিয়াসটা দেওয়া হয়েছে, এখানে আপনার যে নিচের যে ফিলেট বলে এটাকে, এই ফিলেটের যে রেডিয়াসটা এটা হচ্ছে থিকনেসের 4/1 নেওয়া হয়েছে। ওকে, সো এগুলো হচ্ছে একটা ফর্মুলা, একটা ডিজাইন কনসেপ্ট মেনটেন করে চলতে হয়। এখানে যদি আমি আমাদের এই সফটওয়্যারে দেখি ডিজাইন করা যেটা হয়েছে, যেমন এখানে এগুলো হচ্ছে আপনার রিপ, ঠিক আছে, যাতে হচ্ছে আপনার যে বক্সটা করছেন সেই বক্সটা যাতে আপনার মেকানিক্যালি এটা স্ট্রং হয়, প্লাস এখানে যে বস দেখতেছেন, বস যেটা বলছি আমি, এখানে হচ্ছে আপনার স্ক্রু দিয়ে হচ্ছে এই জিনিসটাকে উপরে যে ঢাকনাটা ছিল আমি যেটা হাইড করছি, সো এটাকে হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি ইয়ে করা হয়, আপনার এখানে অ্যাটাচ করা হয়। আহ, এদিকে যদি এখানে দেখি, এখানে আরেকটা ডিজাইন আছে, এখানে আমি সার্কিট সহ একটা ডিজাইন ইয়ে করতে পারবো, দেখাতে পারবো। আহ, এটা থেকে যদি আমি একটু এক্সপ্লোর অবস্থায় দেখি, অথবা এটাকে যদি একটু খুলে দেখি, এখানে আমি এটাকে একটু উপরে আনতেছি, এটা ভিতরে সার্কিট। আর আপনার এখানে যা, সরি একটু ল্যাগ করতেছে এটা অনেক ভারী সফটওয়্যার আসলে। এখানে হাইড করে দেখি, এখানে যেহেতু ইন্টারনেটে ইস্যু হতে পারে এবং আমার এখানে সফটওয়্যারের র্যাম অনেক কিছু নিতেছে, তো আমি একটু এখানে আপনার এটা হাইড করে দেখতেছি। আচ্ছা যাই হোক, এখন যেহেতু সফটওয়্যার একটু ডিস্টার্ব করতেছে, যেহেতু এটা অনেক বেশি হ্যাভি সফটওয়্যার, আমার মনে হয় পুরো র্যাম নিয়ে ফেলছে। সো আমি হচ্ছে আমার স্লাইডে ব্যাক করি। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে এখানে যে আপনার যে কনসেপ্ট গুলো, এই কনসেপ্ট গুলো, বেসিক কনসেপ্ট গুলো যেগুলো মেনটেন করে আপনি ডিজাইন করবেন, সেই কনসেপ্ট গুলো হচ্ছে এখানে আপনার জানানো হবে আমাদের এই মডিউলটাতে। প্লাস এখানে দেখতেছেন আরো কিছু বেসিক কিছু জিনিস, যেমন হচ্ছে এখানে স্টিফনার ইউজ করা হয়েছে। স্টিফনার বলতে হচ্ছে দুইটা যদি ওয়াল থাকে, এই দুইটা ওয়ালকে আপনি হচ্ছে একটা ব্রিজের মতো কানেক্ট করে হচ্ছে এটার দুইটা ওয়ালের হচ্ছে যে মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ, এটাকে হচ্ছে আপনি ইনক্রিজ করতে পারবেন। সো এটা একটা বেসিক কনসেপ্ট ডিজাইনের, এবং এই কনসেপ্ট গুলো হচ্ছে আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো হবে। এবং আপনাকে হচ্ছে এখানে থ্রিডি মডেলিং কেন করতেছে সেটার জন্য হচ্ছে আপনার যে ফার্স্ট রিজন সেটা হচ্ছে আমাদের যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে এগুলোকে ডাস্ট, ডার্ট এবং অন্যান্য যে হার্মফুল, যে যে কোনো কিছু যেগুলো হার্মফুল একটা অবজেক্ট হতে পারে, এসব থেকে আপনার সেফটির জন্য হচ্ছে আমাদেরকে এই কম্পোনেন্ট গুলো বানাতে হয় অ্যাজ এ শিল্ড। দেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রোটেকশনের জন্য আমরা হচ্ছে আমাদের যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলো থাকে এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে রেডিয়েশন সেগুলোকে যাতে ব্লক করতে পারে, এই কারণে হচ্ছে এনক্লোজার গুলো ডিজাইন করা হয়। কারণ এনক্লোজার একটা থিকনেস আছে, আমরা যেটা জানি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে রে গুলো আছে অথবা রেডিয়েশন আছে সেটা কিন্তু যদি ব্লকেজ থাকে একটা স্পেসিফিক পরিমাণ থিকনেসের, তাহলে সেটা কিন্তু আটকায় যায়। এবং হিট ম্যানেজমেন্ট অবভিয়াসলি হচ্ছে আপনার এখানে বিভিন্ন, আপনি শুধু এনক্লোজার ডিজাইন করলে হবে না, সেফটির কারণে আপনার হচ্ছে যে কিছু ভেন্টস, অথবা আমি এখানে যদি দেখি, এখানে আপনার হচ্ছে যে ডিজাইন আছে, ট্রাই করতেছি দেখানোর জন্য। এখানে হচ্ছে আপনার এই পোর্শনটাতে খালি রাখা হয়েছে, কাটা হয়েছে, যাতে হচ্ছে এখানে যে আইসি গুলো দেখতেছি, এই আইসি গুলো থেকে যে টেম্পারেচার যে জেনারেট হচ্ছে সেটা যাতে বের হয়ে যেতে পারে, অথবা কুলিং যে এফেক্টটা সেটা যাতে পাইতে পারে, সেটার জন্য হচ্ছে এই ডিজাইনের যে কনসেপ্ট, যে ভেন্টিং অথবা হচ্ছে যে ফ্যান দেওয়া, এই জিনিসগুলো হচ্ছে করা হয়। আচ্ছা, এখানে যদি থ্রিডি মডেলিং স্পেসিফিকলি বলি, বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা থ্রিডি মডেলিং বলতে বুঝতেছি এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে বিভিন্ন পার্টস আলাদা আলাদা অবস্থায় আছে, তার মানে কি আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন পার্টস আলাদা আলাদা ভাবে হচ্ছে ক্রিয়েট করতে হবে। যেমন এখানে স্ক্রু আছে, এখানে একটা কম্পোনেন্ট যেটা দেখতেছে লিঙ্কেজ,
এবং এটা এখানে মাঝখানে যে আরেকটা কম্পোনেন্ট দেখতেছেন, এগুলোকে আলাদা আলাদা ডিজাইন করতে হবে, দেন হচ্ছে এটাকে অ্যাসেম্বল করতে হবে। বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল 3D মডেলিং। ওকে, আচ্ছা, আমরা একটা আলটিমেট আমাদের যে ডিজাইন বানাবো অথবা আমাদের যে আলটিমেট একটা প্রোডাক্ট বানাবো, সেটার জন্য ফার্স্টে কি করতে হবে? ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমার একটা 2D স্কেচ করতে হবে। দেন 2D স্কেচের পর আমার হচ্ছে সেই স্কেচটাকে একটা 3D ভার্সন দিতে হবে অথবা একটা 3D রূপ দিতে হবে। সো সেটার জন্য আমি যে ফিচারটা ইউজ করি আমাদের মোস্টলি সফটওয়্যারে, সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সট্রুড অথবা এক্সট্রুশন, মানে কোনো কিছুকে বৃদ্ধি করা অথবা ডেপথ দেওয়া। ওকে, এবং আমি এখানে লাস্টলি আরেকটা আমাদের একটা ডিজাইন পার্ট যদি দেখি, এটা হচ্ছে একটা আমি বেসিক্যালি এটা দেখাইতে চাচ্ছি এই কারণে যে এখানে যে আপনি উপরে একটা পার্টটা দেখতেছেন, এটাকে বলে আপনার ডাঙ্কি হোল্ডার। এটা বেসিক্যালি আপনার কোনো সেন্সর অথবা হচ্ছে আপনার কোনো লাইটারকে ধারণ করার জন্য হচ্ছে এই পার্টটা বিল্ড করা হয়। এটা কাস্টমাইজ একটা পার্ট। সো এখানে আমি হচ্ছে এই যে সফটওয়্যারটা আমি খুলছি, এটা হচ্ছে আলটিমেট কিউরা সফটওয়্যার। এটা হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্টিং এর যে স্লাইসিং এর যে পার্টটা বলছি, বেসিক্যালি আপনার 3D প্রিন্টিং এর আগে এখানে আপনি স্লাইসিং সফটওয়্যারের কাজটা হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্টারে কি হইতেছে সেই জিনিসটা আপনি ভার্চুয়ালি মানে হচ্ছে যে এটাকে অবজার্ভ করতে পারবেন। যেমন এখানে যে বক্সটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু আমাদের যে প্রিন্টার, ওই প্রিন্টারের বক্সের এক্সাক্ট ভলিউমের সমান, ঠিক আছে? সো এটার ভিতরে হচ্ছে আমার এই ডাঙ্কি পার্টটা আছে। এখন এটা কিভাবে প্রিন্ট হবে এবং কত মিনিট লাগছে দেখেন, এটা প্রিন্ট হতে অলমোস্ট 8.5 ঘন্টার মতো লাগতেছে, এবং এটার ওয়েটটা কত সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি, 129 গ্রাম। এবং আমরা যদি এখানে প্রিভিউতে যাই, তাহলে 3D প্রিন্টিং এর মেকানিজমটা অথবা 3D প্রিন্টিং কিভাবে হবে সেটা দেখতে পারবো। দেখেন এখানে যেটা দেখতেছি, 3D প্রিন্টিং বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা জিনিসকে, হতে পারে এটা এরকম যে আপনার ঘরের একটা প্রোডাক্ট হতে পারে, আপনি যে মগ ইউজ করেন, এই প্লাস্টিকের মগ, এটাকে আপনার লেয়ার বাই লেয়ার, ঠিক আছে, লেয়ার বাই লেয়ার সে কি করে প্রিন্ট করবে। আমরা যদি কাছের থেকে দেখি, লেয়ার বাই লেয়ার যদি প্রিন্ট করে, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট লেয়ারটা যেখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। এটা কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনার হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টটা কিরকম হবে সেই জিনিসটা আপনি যাচাই করতে পারবেন। সো আমি যদি লেয়ার বাই লেয়ার এটা বাড়াই, তাহলে দেখতে পারবেন এটা পুরো রেন্ডারিংটা আপনারা দেখতে পারতেছে যে এটা কিভাবে প্রিন্ট করবে। ওকে, পুরো রেন্ডারিংটা আমরা দেখতে পারতেছি যে এক্স্যাক্টলি এটা কিভাবে প্রিন্ট করবে। সো এখানে আপনি প্রিন্টিং এর আগে জিনিসটা কি কি কোয়ালিটি মেনটেন করবেন, যেমন ডেনসিটি কত রাখবেন, দেন হচ্ছে আপনার যে এখানে প্রিন্ট করতেছে, দেখেন এখানে একটা প্যাটার্ন মেনটেন করতেছে। এটা কিন্তু ডিজাইনের একটা প্যাটার্ন আছে প্রিন্টারে, এটা আপনি কি প্যাটার্ন দিবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার কিন্তু প্রোডাক্টের কোয়ালিটি মানে হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্সি আছে। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এই কোর্সের 4টা ক্লাসের ভিতরে হচ্ছে কভার করা হবে, যেটা একটা মডিউলটা অনেকটা ছোট একটা মডিউল, বাট অনেক আমি বলবো যে এটা একটা মজার একটা পার্ট যেটা আপনারা শিখতে পারবেন এখানে। এখানে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা আস্ক করতে পারেন। ভাই চ্যাটে মেবি একজনের কোশ্চেন ছিল। ওকে, আমি চেক করতেছি। আচ্ছা, 3D ডিজাইন ব্লেন্ডার দিয়ে করানো হবে না। ব্লেন্ডার হচ্ছে একটু কি বলবো, এটা একটু মেসি টাইপের, মানে বিগিনার্সদের জন্য একটু মেসি টাইপ সফটওয়্যার। তো আপনাদের হচ্ছে ফিউশন 360 যে সফটওয়্যারটা আছে ওটা ইউজ করা হবে। এটা যদি আপনি সার্চ দেন তো দেখবেন এখানে হচ্ছে যে এটা নিয়ে যদি 1-2টা টিউটোরিয়ালও চেক করেন, দেখবেন যে এটা অনেকটা ইজি একটা সফটওয়্যার, ঠিক আছে? কারণ এটা খুবই বিগিনার ফ্রেন্ডলি, যারা শুরু করে একদম শুরু করতে চায়, এত বেশি ডেপথে যাইতে চায় না, মানে নিজস্ব যে কাজ থাকে, নিজস্ব যে প্রজেক্ট থাকে অতটুকু করেই হচ্ছে যে জিনিসটাকে শেষ করে দিতে চাই, তাদের জন্য হচ্ছে যে এই ফিউশন 360টা সবচেয়ে বেস্ট। যেটা আমার পার্সোনাল ইনভেস্টিগেশন প্লাস হচ্ছে অন্যদের রিভিউ সবকিছু মিলে হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটাকে আমাদের এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে। সো ব্লেন্ডারটা এখানে আলটিমেটলি থাকবে না, কারণ
ব্লেন্ডার নিয়ে আপনার হচ্ছে অনেকগুলা ক্লাস লাগবে এখানে, চারটা ক্লাসের ভিতরে হচ্ছে ব্লেন্ডার দিয়ে পসিবল নয় সবকিছু ইয়ে করা, কভার করা। আর কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা আবার হুমায়ুর আপুর কাছে যাইতে পারি। হুমায়ুর আপুর আরেকটা মডিউল বাকি আছে যেটা আপনাদেরকে দেখানোর কথা। ওকে, থ্যাংক ইউ ফাহাদ ভাইয়া। আহ আমরা এতক্ষণ জানলাম আইওটি সিস্টেম কি and কিভাবে কাজ করে, and হচ্ছে 3D ডিজাইন আমরা কিভাবে করবো বা কিভাবে কোর্সে আমাদের দরকার হবে। সো এখন আমরা জানবো যে 3D ডিজাইন বা এনক্লোজারের ভেতরে যে আমরা জিনিসটা রাখবো বা একটা ডিভাইস রাখবো, সেটা কিভাবে আমরা ডিজাইন করবো বা এটার নাম কি। এটাকে আমরা মেইনলি বলে থাকি পিসিবি ডিজাইন। সো এই পিসিবি ডিজাইন নিয়ে হচ্ছে আমাদের কিছু ক্লাস থাকবে, সেখানে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে হয়তো বা এটা বেসিক সম্পর্কে জানবো যে কিভাবে কাজ করা হয়, কয় ধরনের লেয়ার এখানে ইউজ করা হয়। দেন হচ্ছে আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবো বা অ্যাকচুয়ালি বিল্ড করা শিখবো যে ট্রেস গুলা বা লাইন গুলো বা কম্পোনেন্ট গুলো কিভাবে কানেক্টেড হচ্ছে একটা অপরটার সাথে, আর রিয়েল লাইফে কিভাবে এগুলো ইন্ট্রোডিউস হয়। সো আমরা যদি ফার্স্টেই বলি যে পিসিবিটা অ্যাকচুয়ালি কি। পিসিবি হচ্ছে মেইনলি একটা ফ্ল্যাট বোর্ড থাকে যেটা হচ্ছে নন কন্ডাক্টিভ থাকে, যার কারণে হচ্ছে এর মধ্যে যখন আমরা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট বসাই, যেরকম রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর বা ইন্ডাক্টর বা কোনো মাইক্রোপ্রসেসর, যখন আমরা চিপ গুলো এখানে রাখি যাতে এটা হচ্ছে শর্ট না হয়ে যায় বা একটা আরেকটার সাথে অটোমেটিক কানেক্টেড না হয়ে যায়। তো এই বোর্ডে আমরা এগুলো রেখে দেন কিভাবে আমরা একটা বেসিক ডিজাইন করতে পারি যে কোনো একটা পিনের সাথে আরেকটা পিন কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হবে বা ইনপুট করা হবে। তো সেই টোটাল সিস্টেমটাকে আমরা হচ্ছে পিসিবি ডিজাইন বলি আর প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড বলে থাকি। এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল। যদি আমরা দেখি যে আরটি ডিভাইসে আমরা কিভাবে এটা ইনক্লুড করবো, এখানে যেরকম একটা ESP32 নামে আমরা একটা ছোট বোর্ড দেখতে পাচ্ছি ডিকশনারি সিলভারের মধ্যে লেখা, সেটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকবে এন্ড তার সাথে হচ্ছে কিছু কম্পোনেন্ট কানেক্টেড আছে যেগুলো হচ্ছে অনেক ছোট, এগুলোকে বলা হয় এসএমডি কম্পোনেন্ট। এন্ড এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন লাইনের মাধ্যমে বা ট্রেসের মাধ্যমে হচ্ছে একটা আরেকটা কম্পোনেন্টের সাথে কানেক্টেড আছে। এন্ড এই বোর্ডটা ইউজ করার অ্যাকচুয়াল পারপাস হচ্ছে নর্মালি যদি আমরা একটা এসএমডি কম্পোনেন্ট না ইউজ করে অ্যাকচুয়াল যে বড় রেজিস্টার বা আরডিনো যেরকম বলি একটা বড় বোর্ড, এটার ভিতরেও কিন্তু মাল্টিপল কম্পোনেন্ট একসাথে আছে, কিন্তু এগুলো যদি বড় সাইজের আমরা ইউজ করি তখন কিন্তু আমাদের ডিভাইসটা দেখতে খুব একটা ভালো দেখাবে না বা সুন্দর লাগবে না দেখতে। সো এটাকে আমরা একটা সুন্দর বা কি বলবো লাইক এফেক্টেড ভাবে যদি আমরা ইউজ করতে চাই বা লাইক এখানে ধর অনেকগুলো কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে ছোট ছোট, এগুলো কিন্তু কয়েকটা নেসেসারি থাকে বা আননেসেসারি থাকে। তো আমরা যেগুলো ডিজাইন করতে চাই বা আমাদের আইডিয়া অনুযায়ী আমরা কিন্তু এগুলো বাদও দিতে পারি, অ্যাডও দিতে পারি। সো আমাদের যে ইম্প্যাক্ট ডিভাইসটা হবে সেই অনুযায়ী আমরা নিজেদের মতন করে এগুলো ডিভাইস ডিজাইন করে নিতে পারবো, যার কারণে হচ্ছে পিসিবি ডিজাইন গুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয়। অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে কয়েকটা এক্সাম্পল, যেমন আর কি এখানে হচ্ছে কিছু আইপি দেখানো হচ্ছে, ডিসপ্লে গুলো কানেক্টেড থাকে। এই ডিভাইস গুলো মেইনলি হচ্ছে ওই যে এনক্লোজার, যেটা ভাইয়া ফাহাদ ভাইয়া বললো যে একটা এনক্লোজার থাকবে বা ডিভাইস থাকবে যেগুলোর ভেতরে যে পিসিবি ডিজাইন গুলো অ্যাকচুয়ালি বসানো হবে। সো এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট আলটিমেটলি ইউজ করা হয়। এখানে যে এরকম এই যে ব্ল্যাক কালারে দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু মাল্টিপল কিউ দিয়ে আমরা কি বলি ট্রানজিস্টর বলা যায়, বা এখানে ডি দিয়ে ডায়োড। সো এখানে মাল্টিপল কম্পোনেন্ট কানেক্টেড হচ্ছে। এই মাল্টিপল কানেক্টেড গুলো কিভাবে হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি, পিসিবি লেয়ারে মেইনলি হচ্ছে চারটা জিনিস মেইনলি ইউজ করতে হয়, আদারওয়াইজ একটা পিসিবি ডিজাইন ইনকমপ্লিট থাকে। একটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট, যেটার মানে হচ্ছে একটা বোর্ড যেটা ফাইবার গ্লাসের হবে, এন্ড এটা হচ্ছে নন কন্ডাক্টিভ হবে। দেন হচ্ছে কপার লেয়ার, কপার লেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে যে আমরা ডায়োড রেজিস্টার বা মাইক্রো প্রসেসর বলতেছি, মাইক্রো কন্ট্রোলার বলতেছি, সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রেসের মাধ্যমে একটা অপরটার সাথে কানেক্টেড হবে। দেন হচ্ছে সোল্ডার মার্ক, সোল্ডার মার্ক মেইনলি ইউজ করার কারণ হচ্ছে উপরে যদি একটা লেয়ার দিয়ে দেওয়া হয় কানেকশনের পর, সো দ্যাট এটা হচ্ছে বাইরের কোনো ডাস্ট যে বা কার্বন যে যাতে একটা অপরটার সাথে গ্রাউন্ড বা পজিটিভ নেগেটিভ একসাথে শর্ট না হয়ে যায়, যার কারণে এই সোল্ডার মাস্ক গুলো ইউজ করা হয়। দেন হচ্ছে সিল্ক এক্সিং লেয়ার,
যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কম্পোনেন্ট গুলোকে কিভাবে প্লেসমেন্টটা একদম প্রপারলি সেফ রাখতেছি সেটা এনশিওর করা হয়, সো দ্যাট কোন একটা ডিভাইস যদি ধরি, উম, আমরা তো এই যে ঘড়ি পরি, যেরকম স্মার্ট ওয়াচ পরি, বা এই যে আমাদের ঘড়ির রিমোট থাকে, রাইট, টিভির এর ভেতরেও কিন্তু এক একটা পিসিবি বোর্ড ইউজ করা হয়। এখানে কিন্তু মাল্টিপল কম্পোনেন্ট থাকে, সেটা যদি আমরা রিমোটও যদি একটা ওপেন করি সেখানেও কিন্তু দেখতে পাবো যে এই এরকম মাল্টিপল কম্পোনেন্ট একটা অপরটার সাথে কানেক্টেড থাকে। এন্ড এখানে দেখা হয় যে আমাদের বলা হয় এগুলা কিন্তু পানিতে ভেজানো যাবে, আলটিমেটলি কেন বলে যে পানিতে ভেজানো, দেখা যাবে যে ওটা নন কন্ডাক্টিভ আর থাকবে না। তো এটা একটা রিস্ক হয়ে যায় যে আমাদের ডিভাইসটা নষ্ট হওয়ার একটা চান্স থাকে, এই চান্সটা যাতে কমে যায়, যার কারণে হচ্ছে আমাদের সিল্ক স্কিন লেয়ার বা সোল্ডার মাস্ক গুলো ইউজ করা হয়। ওকে, এখানে যে এরকম বোর্ডটা আমরা দেখি, বোর্ড গুলোর আবার কয়েক ধরনের লেয়ার থাকে। একটা হচ্ছে সিঙ্গেল সাইড, যদি বলি ফার্স্টে, সেখানে হচ্ছে যে বোর্ডটার উপর শুধু ওপর সাইডটাতে আমরা হচ্ছে কম্পোনেন্ট গুলো প্লেস করবো। এন্ড এটার যদি বেনিফিটস বলি, বেনিফিটস হচ্ছে খুবই কম খরচে ইউজ করা হবে, এন্ড হচ্ছে সিম্পল যে কম্পোনেন্ট থাকবে কম খরচে সেগুলো ইউজ করা হবে, যেমন ক্যালকুলেট বা এলইডি সার্কিটস এগুলো। সেকেন্ড যদি বলি কোন ক্যাটাগরি আছে, সেটা হচ্ছে ডাবল সাইডেড। ডাবল সাইডেড ইজ লাইক ওয়ান বোর্ডের ভেতরে আমরা ওপর সাইডেও হচ্ছে কম্পোনেন্ট বসাতে পারবো, ট্রেস টানতে পারবো, দেন নিচের সাইডেও হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট অ্যালাউ করতে পারবো, যার কারণে আমার যে ডিভাইসটা থাকবে সেটার সাইজটা কিন্তু কমে আসবে। সো কারণ হচ্ছে উপরের সাইডে যদি আমি সব কম্পোনেন্ট না বসাতে পারি, নিচের সাইডে বসেও কিন্তু আমরা জিনিসটা কম্প্যাক্ট করে ফেলতে পারতেছি। সো এটা ওয়্যারেবল বা ক্যারিয়েবল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা যেহেতু কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে ডিজাইনটা, এর খরচটাও কিন্তু আলটিমেটলি বেড়ে যাবে। দেন হচ্ছে যদি দুইটা লেয়ারের কম্পারিজন করা হয়, তাহলে বলা যাবে যে ফার্স্ট লেয়ারটা মোর, সেকেন্ড লেয়ারটা মোর এফিশিয়েন্ট দেন ফার্স্ট লেয়ার, কিন্তু ফার্স্ট লেয়ারের কস্টটা আলটিমেটলি বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর এগুলো হচ্ছে সিম্পল সার্কিটস এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। যেমন ওয়ান লেয়ার যদি বলে, আমাদের যে রিমোটের কথা যেরকম বললাম, বা আমাদের টিভি রিমোট যেগুলো বা ক্যালকুলেটর, এগুলো কিন্তু শুধু উপরে ডিজাইন করা থাকে, নিচের সাইডে কিন্তু কোনো কম্পোনেন্ট থাকে না। অ্যান্ড যে ডাবল সাইডেড, এগুলো কিন্তু হায়ার লাইক কমপ্লেক্স সার্কিট থাকে, যেগুলো হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করে থাকি, যেগুলো কিন্তু সহজে ক্যারিয়েবল হয় না, যেটা প্লেস ফিক্স থাকে। সো হচ্ছে, অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে এরকম মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন বলা হলো, যে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, মানে এভরি স্মার্ট ডিভাইসেই হচ্ছে আলটিমেটলি পিসিবি ডিজাইন গুলো, পিসিবি বোর্ড গুলো ইউজ করা হয় আলটিমেটলি। এন্ড আমরা হচ্ছে যে আইওটি ডিভাইসটা শিখবো, সেই মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখানে পিসিবি ডিজাইনটাও শিখবো, যে আমরা ফার্স্টে একটা কম্পোনেন্ট বা একটা প্রজেক্ট সিলেক্ট করতেছি, প্রজেক্টের লাস্টে আলটিমেটলি ডিজাইন কিরকম হবে সেটাও হচ্ছে পিসিবি ডিজাইনের মাধ্যমে শিখবো। এন্ড এটা কোথায় টেস্ট করা হবে সেটা হচ্ছে 3D প্রিন্টের মাধ্যমে শিখছি। সো থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল ফর টুডে। সো কোনো কোশ্চেন থাকলে আলটিমেটলি আপনারা করতে পারেন। Okay. আচ্ছা, আজকের এই ওয়েবিনারে আমরা অনেকেই আছি যারা জয়েন করেছি, কিন্তু জয়েন করার পরে থাকতে পারিনি সামহাও। সবাই অলমোস্ট লেফট নিয়ে ফেলেছে। তো ভিডিওটা অবশ্যই আপনাদের কাছে চলে যাবে, এটা ব্যাপার না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা যারা অনেকগুলো ইনফরমেশন মিস করে গেছেন, তাদের আসলে আহ, এই রিকভারটা কিভাবে হবে আমি জানি না। তবে কোর্সের বাকি কিছু ডিটেল যেটা আপনারা রেকর্ড দেখলেও অ্যাটলিস্ট জানা উচিত, এই জন্য আমি বলে দিচ্ছি। এই কোর্সের জন্য ফি এর কথা বলি। ফি হচ্ছে নর্মালি 10,000 টাকা, কিন্তু আপনাদের প্রথম ব্যাচ হিসেবে একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। 30% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আপনাদের কোর্স ফি হবে 7,000 টাকা। আর কোর্সের ডিউরেশন হচ্ছে 3 মাস। 3 মাসে প্রায় সপ্তাহে 2 দিন করে ক্লাস হবে। আর বাকি ডিটেল মডিউল যদি আপনারা দেখতে চান, সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে একটা মেসেজ করতে হবে। এটাই। আর হচ্ছে এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকে আমাদের অন্যান্য কোনো কোর্স নিয়েও, আমাদের আরো কিছু কোর্সেস আছে, ফেসবুক পেজে একটু খেয়াল রাখবেন, আর হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করে দেখবেন। এটাই ছিল। আর আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা আজকের ওয়েবিনারটা এখানে ক্লোজ করতে পারি। তো আই গেস কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, কারণ কোনো রেসপন্স তো পাচ্ছি না। তো ঠিক আছে, আমরা ওয়েবিনারটা ক্লোজ করছি। যারা যারা জয়েন ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।